निक्के भतीजे नूं दिते मेरे रुपये, वीरे ने खो के मेरे हाथ उत्ते रख दिते ते बोलिया चलिए कमलिए, तैनूं ते पता असी ते धीआं दे कोलों कुछ नहीं लैंदे। मेरे अंदरों कोई बोलिया वीरे मेरियां पैलियां, ऐ शरबत दा गिलास भी चुक लै, चलिए ऐ शरबत दा गिलास भी चुक लै, कमलिए तैनूं ते पता असी ते धीआं दे घर दा पानी भी नहीं पींदे। क्या मेरे अंदरों फिर कोई बोलिया वीरे मेरियां पैलियां। एक साडा भाई रहा सी, भाई रहा सी अच्छा छोटा, उन्होंने उधर रख लिया सीगा, आउण नहीं दिंदे सी। फिर वो की बनया फिर वो मेरा ताया जी जांदे रहे किसे सेखना सीगा बहुता मेरा बाई दा। अच्छा उन्होंने फिर उन्होंने करते रहना, खाद खुद पाउंदे आउंदे जांदे सी। जेहड़ी मेरा बाई जायदाद छड्डिया सी ना उधर, अच्छा वो मेरा बाई ने फोन करदे रहे, फोन नहीं सी करदे, खाद पाउंदे उदों फोन तो हुंदे नहीं सी। हाँ जी, वो मेरी अम्मी दसदी कहंदी वो फिर मेरा बाई ने कहा मैनूं नहीं चीज़ की जरूरत, शुक्र असीं इत्थे पहुँच गए हाँ सही सलाम, सानूं किसी चीज़ नहीं। उन्होंने कहा नहीं तुहाडी अमानत आ, अच्छा। जल्दी जिस तरह भी हैगी तुहाडी मान। मेरा बाई ने गए फिर परमिंदर सिंह ने उत्थे अपनी किताब दी वो भी अपना काम कर रहे सी, मैं भी अपना काम कर रही सी, लेकिन इस है कि मेरे काम नूं उन्होंने अपने स्क्रिप्ट चेंज किया गुरमुखी च। मैं उन्होंने सारी शायरी जी सी शाहमुखी च की। उत्थे दे होर बहुत सारे शायर आ, उन्हों का भी जिन्होंने काम नूं मैं शाहमुखी च कर रही हूँ कोशिश। मालदा मेरी ना दादी नानी तो उन्हें गल करते होंगे सी साडा मुल्क बहुत अच्छा सी, पिंड बहुत अच्छा सी, पे असीं इन्ने मुहब्बत फाक नाल रहिंदे हुंदे सीगे, हर चीज़ उत्ते अच्छी ते अच्छी हुंदी सी। तां असीं उहनूं फिर कहना बीबी वो कड़ी कहना अंब ते खरबूजा, कहंदी इन्ना अच्छा हुंदा सी ना, क्यों जिमीदारा मेरा बाई करदे सी ना उदन, कहंदे सी बहुत अच्छे हुंदे सीगे। चढ़दे तिलें दे पंजाब दे विच सफिया हजाद नूं बड़ी इज्जत दित्ती इन्हां ने, और रब दा शुक्र आ कि अज दोवें पंजाब रल मिल बैठे इत्थे पाक हैरीटेज च। ते इस कानफ्रेंस दे विच असीं वो जिहड़े 5-6 साल तो असीं अपने दोस्तां नूं साथियां नूं नहीं मिले सीगे, ते अज उन्हां नूं मिलने दा मौका मिलिया। मेरी दादी दा ते एक तरह दा जवानी दा टाइम सीगा, ते वो बड़ा गल्लां मेरे नाल करदी हुंदी सीगी। अक्सर गल्लां करदे करदे रो पैंदे सी कि मेरियां सहेलियां उत्थे रह गईयां, मेरा साडा महल्ला इस तरह सी, असीं उत्थे किकली पाई दी सीगी, किकली पांदे असीं एक दूसरे दे घरां च चले जाना। जड़ियां हिंदू सी वो साडे घरां च आंदियां सी, सिखनियां साडे घरां च आंदियां सी, असीं उन्हां दे। ते मैं अक्सर उन्हां नूं पुछदी सी कि साडे फिर तुसीं क्यों आपस च लैदा हो गए, तुसीं उन्हां नूं इन्ना याद करदे आ। ते फिर करी सी क्योंकि वो इन्ना उन्हां नूं नहीं पता सीगा। हुण असीं जनरेशन ने बड़ा कुछ पता कर लिया, सानूं पता चल गया कि असल लड़ाई ते लोकां दी नहीं सीगी, असल लड़ाई कोई होर सीगी। ते वो फिर बड़ा उन्होंने देख के उन्होंने जो उन्होंने रोना गल्लां करते करते रोन लग पैना, फिर मैं भी चुप हो जाना कि पता नहीं किहड़ा एक पॉइंट आ जिस पॉइंट ते आके इन्ना दुखी हो जाते आ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज पहुंची है जी लाहौर दे विच, जिथे एक डेलीगेशन आया इंडिया तो, इत्थे सावल धामी साहब भी उन्होंने शामिल है। हुशियारपुर की निस्बत के नाल भी काफ़ी लोग उन्होंने मिलण आ रहे हैं। फिर उन्होंने अगर हम मनसब की गल करिए तो शेरो शायरी के हवाले ना या अदब के हवाले ना भी लोग उन्होंने बहुत सारे इत्थे मिलण आया। एक साडे इत्थे पाकिस्तान दे विच शायरा है जी सफिया हजाद साहिबा, लहंदे और चढ़दे पंजाब दे विच उन्हां दी जिहड़ी काफ़ी मशहूरी आ। एक उन्हां दी किताब जिहड़ी उहदा गुरमुखी विच तर्जमा भी हो चुकिया है। उन्हां दी वालदा और वो भी इत्थे धामी साहब नूं मिलण आए सी, ते असीं इन्हां को थोड़ा जिहा पुछना सी क्योंकि इन्हां दी उम्र भी उस वक्त पार्टीशन तो पहलां दा जंपाल है इन्हां दा, ते पार्टीशन के हवाले नाल इन्हां नाल गलबात करनी कि पाकिस्तान दे विच जदों आए सी इन्हां दे बजुर्गां ने की तकलीफ़ां की मुसीबतां चलियां, और हुशियारपुर के जिले विचों इन्हां दा किहड़े पिंड नाल किहड़ी तहसील नाल तल्लक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा अम्मा जी, पहले तो अपना तुसीं नाम दसो। मेरा सदीका।
ਸਦੀਕਾ ਬੀਬੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮ ਪਾਲਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਸੀਗੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਫਾਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਅੰਬ ਤਾਂ ਖਰਬੂਜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫਜ਼ਲਦੀਨ। ਫਜ਼ਲਦੀਨ। ਕੌਮ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਜਾਟਨ, ਸਿੱਧੂ ਜਾਟ ਅਸੀਂ ਆ। ਸੰਧੂ ਜਾਟਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਫੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾੜੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਰੀਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਮੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਜੀ ਖੌਫ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੀ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਬੈਰਮਪੁਰ। ਬੈਰਮਪੁਰ। ਇੱਕ ਬੀਰਮਪੁਰ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬੈਰਮਪੁਰ ਆ। ਇੱਕ ਬੀਰਮਪੁਰ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਰਮਪੁਰ ਸੀਗਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ, ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ। ਆ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ? ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਦ ਖੁਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਧਰ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੱਸਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਸਹੀ ਸਲਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਆ, ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨ। ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤਕੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੰਘਣ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ 2 ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਉਹ ਹੁਣੇ 10 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੈਗੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਭੁੰਗੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਭੁੰਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਬਸ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਯਾਦ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਅੰਬ ਖਰਬੂਜਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਜਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜੀ ਚੋਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੋਂ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਦਵਾਈਏ, 5 ਦਵਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਨਤ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨਤ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਰ ਤਾਂ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੱਸੀਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਦਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਦਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਉਹ ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਸਕਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਇਆ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਭਾਈ ਆ। ਸਫੀਆ ਹਜਾਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਿੱਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਆ ਹਜਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕ ਹੈਰੀਟੇਜ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆने ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬੜੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕਈ TV ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਈ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 47 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੰਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਕਲੀ ਪਾਈ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਕਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ। ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਈਦਾਂ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮੁਕਾਲਮੇ ਮਤਲਬ ਕਾਲਮਸ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਲਿਖਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਫੀਆ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ। ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਜ਼ਮ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਕਿਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਰੁਪਈਏ, ਵੀਰੇ ਨੇ ਖੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲੀਏ ਕਮਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ,
ਕਮਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ। ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖ, ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਯਾਦ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਸਐਸਸੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਲਮ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰ? ਲਾਇਲਪੁਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਸੀ ਤੇ ਬਹਿਰਮਪੁਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ 2-3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਨਾ ਮਸੀਨਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।